Okay, hello students, how are you? Fine. Today we are going to discuss about descriptive essay. In the previous class we have already discussed about the argumentative essay, and we have shown the structure how the argumentative can be and how you will present your arguments, how you will express your opinion, your point of view. And now we are going to know about what a descriptive essay can be. So, what do you understand by description? Description means বর্ণনা. Description কি আমরা একটা বর্ণনা দিব. This is a highly creative writing. Highly creative মানে নিজের মতো করে কোনো কিছু বর্ণনা দেয়া, and you have to know a lot of adjectives to describe a person, an object, a situation. Description কি যে একটা পার্সন সম্বন্ধে বলা, একটা বিষয়, একটা লোকেশন, you will describe a location, an occurrence, an incident, an object, কোনো একটা বস্তু নিয়ে আপনি একটা descriptive essay হলো. Okay, so descriptive essay is a kind of highly creative form of writing. Highly creative form of writing which describes or analyzes or give your idea, give your beliefs, expressions about a person, an object, কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে, কোনো বস্তু সম্বন্ধে, a location that means a place, কোনো একটা জায়গার বর্ণনা. Okay, maybe you have visited Sylhet, so you have to describe about any incident, occurrence, an incident. এগুলোর যে মানে এগুলো নিয়ে যত কিছু বর্ণনামূলক বলা, একটা জিনিসকে ইলাবোরেট করে বলা, you have to describe about your favorite person, about your favorite player, favorite writer, actor, actress. তো এই যে একটা মানুষ নিয়ে, একটা জায়গা নিয়ে একটা কিছু বলতে গেলে you must be creative, you have to think, you have to imagine. যে একটা কল্পনায় কিন্তু নিয়ে আসতে হবে, হয়তো একটু বানিয়ে বলতে হবে, রিয়াল না হোক, একটু বানিয়ে বলতে হবে. Yesterday we have gone through a descriptive essay that was highly creative, exploring the cosmos. What is the meaning of cosmos? Cosmos-এর অর্থটা আমরা কি বলেছিলাম? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, that is universe, the world beyond this earth, beyond our home planet. আমাদের এই পৃথিবীর বাইরের যে অংশটা, যে স্পেস ট্রাভেল, সেগুলো নিয়ে, সেটা নিয়ে আমরা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখেছি how a descriptive essay could be. Clear? Descriptive essay আমরা কিভাবে লিখব, and that was those who were absent yesterday. Argumentative essay. This is another example for argumentative essay. Argumentative essay যেটা আমি বলছিলাম যে argumentative essay তে কি হয় যে একটা বিষয় থাকে, তার পক্ষে বিপক্ষে, তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসব আলোচনা করতে হয়. ওকে, যে এইখানে দেখেন কি একটা argumentative essay নিয়ে কি বলছে, যে কোনো লোক কেউ বলে যে ইন্টারনেটের ফ্রি অ্যাক্সেস থাকতে হবে. Government should provide the access for free.
কেউ বলছে যে গভর্নমেন্ট ফ্রি অ্যাক্সেস দিতে হবে, ফ্রি অ্যাক্সেস থাকবে। আবার একদল বলছে যে অ্যাক্সেস টু দ্য ইন্টারনেট ইজ নট আ রাইট অ্যান্ড শুড বি পেইড ফর লাইক আদার সার্ভিসেস। বলছে যে এই অ্যাক্সেস, ইন্টারনেটের অ্যাক্সেসটা ফ্রি হওয়া যাবে না, এবং এটা যেমন আমরা আদার ইউটিলিটিসের বিল দেই, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, ওয়াটার, এরকম যে বিলগুলো দেয় সেরকম আমাদেরকে পে করতে হবে। সো ডিসকাস বোথ ভিউজ অ্যান্ড গিভ ইউর ওপিনিয়ন। দুইটাই আপনাদেরকে একটু টাচ করতে হবে, আলোচনা করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট, ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্রেস দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ, যে ইন্টারনেটের ফ্রি অ্যাক্সেস থাকলে কী কী সুবিধা, আবার কী কী অসুবিধা। দিস ইজ কল আর্গুমেন্টেটিভ এসে। You have to show your own arguments, own reasons. This is called argumentative essay. এবং এই যে এখানে আমরা দেখছি the first paragraph is introduction, and the second para, look at the second para. The internet has become a necessary service in daily life. This platform contains a lot of useful information as well as benefits of people's works and businesses. Have I uploaded this on ERP? Have you seen it? Okay, can you check? আপনারা কি একটু চেক করে দেখেন তো এটাকে আমি ERP-তে আপলোড করেছিলাম কিনা। যে এই প্ল্যাটফর্মটা কি করে, a lot of useful information as well as benefits for people's works and businesses. কি বলছে যে ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস থাকলে কি হবে, যে মানুষের কাজের, বিজনেসের, তারপরে এখানে তো এডুকেশনের কথা কোনো বলে নাই, তো এই সব কিছুর একটা উপকার পাবে। Everybody can take these advantages from the internet to create benefits for them and society. So আমরা এই প্যাসেজ থেকে বুঝতে পারছি যে all these are advantages for free access to the internet. ইন্টারনেটে ফ্রি অ্যাক্সেস থাকলে কি হবে। নেক্সট প্যারা এরকম, কিন্তু এই যে অন দ্য আদার হ্যান্ড দিয়ে এই প্যারাটাতে কিন্তু আপনার একটা এগুলো হচ্ছে কি কানেক্টার্স ইউজ করতে হবে, ট্রানজিশন ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে, রাইট। এই যে কানেক্টার্স, ট্রানজিশন ওয়ার্ডস, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু স্কোর গুড মার্কস, টু অবটেইন আ গুড মার্কস। যে এই ধরনের ট্রানজিশন ওয়ার্ডস আমরা কিন্তু এগুলো আগেও লিখে দিয়েছিলাম, যখন আমরা করেছিলাম, আমরা গ্রাফ রাইটিংয়ে মনে আছে তাহা, ক্যান ইউ রিমেম্বার? অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইন কন্ট্রাস্ট, ইন কন্ট্রারি, অন কন্ট্রারি, মোরওভার, হাউএভার, ফার্দারমোর। ওকে, অ্যান্ড I have given you a sheet also, maybe on the ERP you will see. ERP-তে আছে আপনাদের, আছে ওগুলো না, যে ভোকাবুলারি, ইয়েস রাইট। তারপরে দেখেন এর পরেরটাতে কি বলছে, এই জন্য বলছি যে আর্গুমেন্টেটিভ এসে দেখেন দুইটাকে পক্ষে বলছি, জাস্ট ইউ উইল হ্যাভ আ কনক্লুশন, বাট ডেসক্রিপটিভ এসে ইজ হাইলি ক্রিয়েটিভ। ওকে, উই উইল সি আ ডেসক্রিপটিভ এসে অলসো। এখানে দেখেন কি বলছে, পিপল নিড কোম্পানিজ টু ম্যানেজ অ্যান্ড কিপ দিস হিউজ নেটওয়ার্ক স্টেবল। এখন কি বলছে যে যদি ফ্রি অ্যাক্সেস হয় তাহলে কি আরও কোম্পানি তৈরি করতে হবে, আরও বেশি লোককে সার্ভিস দিতে গেলে, সেই ইন্টারনেটকে স্টেবল রাখতে গেলে অনেক লোকজন দরকার, তো সেই লোকজনদেরকে আবার পে করতে হবে। হু উইল পে দোজ কোম্পানিজ? তো কে পে করবে? গভর্নমেন্টকে তো পে করতে হবে, বা যদি ফ্রি অ্যাক্সেস থাকে। ফ্রি অ্যাক্সেসে আরেকটা সমস্যা কি, এই যে দেখেন ইন অ্যাডিশন, এই যে আরেকটা দিয়েছে, হ্যাঁ আরেকটা কানেক্টার, সেন্টেন্স কানেক্টার্স। ইন অ্যাডিশন, too many people getting access to the internet may lead to a result that the internet speed can be slowed down. তো এই যে অনেক বেশি লোক ইন্টারনেট ইউজ করলে কি হবে, ইন্টারনেট স্লো হয়ে যাবে, সার্ভার বেশি কি হয়ে যাবে, ওভারলোডেড হয়ে যাবে, অ্যান্ড ইট মে বি ক্র্যাশ করতে পারে। তো এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ। পজিটিভ বলা হলো, নেগেটিভ বলা হলো, তারপরে কি হচ্ছে এই যে, আর তারপরে কি হচ্ছে, যদি এই ধরনের হয়, সার্ভার ওভারলোডেড হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, ইট মাইট মেক মেনি টাস্ক স্ট্যাগনেন্ট। স্ট্যাগনেন্ট মিনস, স্ট্যাগনেন্ট অর্থ কি বলেছিলাম, হ্যাঁ মানে
হ্যাঁ হ্যাং হয়ে থাকবে, আমরা বলি না হ্যাং হয়ে আছে, হ্যাং হয়ে থাকবে। এমনি নর্মালি স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার বলতে বোঝায় যে জলাবদ্ধ, আবদ্ধ, মানে কোনো ইয়ে নাই, বেরও হতে পারছে না, ইয়ে পারছে না। অ্যান্ড ইট ইজ ইন দ্য নেগেটিভ সেন্স, স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার, দ্যাট মিনস দুর্গন্ধযুক্ত, আবদ্ধ, ইন আ নেগেটিভ সেন্স। তো সেটাই বলছে যে অন্যদের অনেক কাজগুলো সব হ্যাং হয়ে থাকবে, এগুলো কোনো আসা যাওয়া করবে না, কোনো আপলোড হবে না, ডাউনলোড হবে না, দ্য সার্ভার উইল বি হেভি ওভারলোডেড। এরপরে দেখেন লাস্ট প্যারাতে কি বলছে, আপনার একটা কনক্লুশন টানতে হবে এখানে। ইন দিস এসে দেয়ার আর 4 প্যারাগ্রাফস, বাট ইউ ক্যান রাইট 5 or 6 paragraphs, no problem. In my point of view, I support the idea that free access internet is given to everyone and everybody can use it as a helpful tool, as this will be more useful or effective for people. মানে নেগেটিভ বলছে কিন্তু তারপরও আবার দিস ইজ আপ টু ইউ, ইউ আর ফ্রি টু রাইট। আপনি জানেন সুবিধা কি, আপনি জানেন অসুবিধা কি, এরপরও আপনি আপনার যুক্তিটা দিলেন, দিয়ে আপনার ওপিনিয়ন বললেন, নো বডি উইল ব্লেম ইউ, আপনার কোনো দোষ দিবে না যে না এটা কেন বললেন। ওকে, আপনি এখানে ফ্রি, আপনি পক্ষে বিপক্ষে বলে আপনার নেগেটিভ আপনার পয়েন্টটা দিলেন যে আমি মনে করি, আই সাপোর্ট দ্য আইডিয়া। তার মানে কি আপনি এর পক্ষে আছেন, যে আপনি বলছেন যে ফ্রি ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দিলে হেল্পফুল হবে, ইউজফুল হবে, ইফেক্টিভ হবে। ওকে, এরপরে কি দ্য ওয়ার্ল্ড টেকনোলজি অ্যান্ড গ্লোবাল ইকোনমি মে বি ডেভেলপ স্ট্রংলি। মানে লাস্ট কথাটা এরকমই যে যত সার্ভার ওভারলোডেড হোক টেকনোলজি আরও ডেভেলপড হবে, টেকনোলজি আরও ডেভেলপ হবে, সো দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম। আর্গুমেন্টেটিভ এসে ওকে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টেও দেওয়া আছে, তো সেইভাবে এভাবে করে যুক্তি দিয়ে বুঝাবেন, যুক্তি দিয়ে বুঝালে দেখবেন যে সমস্যা হবে না। এরকম আরও অনেকগুলো এসের আমরা পাবো। এখন দেখেন ডেসক্রিপটিভ এসে যেটা আমরা গতকালকে দেখলাম, তাই না? ডেসক্রিপটিভ এসে, ন্যারেটিভ ডেসক্রিপটিভ এসে আমরা কত দেখলাম, এক্সপ্লোরিং দ্য কসমস। জাস্ট একটু দেখাবো, ওটা আর আমাদের পুরাটা পড়ার সময় হবে না। Where is it? Exploring the cosmos, effective note making, and এই যে অর্থগুলো বলছি যে আনডিনায়েবল, এর অর্থটা কি বলেন দেখি? আনডিনায়েবল অর্থটা কি? আনডিনায়েবল যেটা অস্বীকার করা যায় না। ডিনাই মানে কি? অস্বীকার করা, তাই না? ডিনাই থেকে এটা হচ্ছে ভার্ব, দিস ইজ ভার্ব, এটা থেকে কি ডিনায়েবল, আবার আনডিনায়েবল যেটা অস্বীকার করা যায় না। এখন দেখেন দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডেসক্রিপটিভ এসে। ডেসক্রিপটিভ এসে আপনার কি হবে? ডেসক্রিপশন, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ওন ইমাজিনেশন, ওন ক্রিয়েটিভিটি জন্য কিন্তু ডেসক্রিপটিভ এসেকে বলা হচ্ছে কি হাইলি ক্রিয়েটিভ বলা হচ্ছে। তো এখানে আমরা পড়েছি, আমরা গতদিন দেখেছি যে এই যে কসমস বললাম না, যে আউটার ওয়ার্ল্ড, বিয়ন্ড দিস আর্থ প্ল্যানেট, এই পৃথিবীর বাইরে মনে করেন গিয়েছেন, জাস্ট সামথিং লাইক ভেরি ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি ইমাজিনেটিভ। তো এখানে অনেক আপনাদের এটা গ্রুপে দেওয়া আছে, in the WhatsApp group, and I will upload it on the ERP and you will have a look. Yesterday we have already read it, so today I don't want to read again. Clear? Now we are going to have a comprehension for our reading purpose. Comprehension theke we have to answer question. So you have to write your own, don't copy from the text. আমরা টেক্সট থেকে কপি করব না, আমরা এখান থেকে একটা দুইটা প্যারা পড়ব and we will discuss how to write a short answer. In the midterm, okay, we have learned how to write short notes আমরা কিভাবে লিখবো সেগুলো আমরা দেখেছিলাম।
in final term we have to learn how to write short answers. So this is about fishing. Fishing, who can read? Fishing? Okay, Yamin, you, the first para. Fishing is an ancient practice dating back at least 40,000 years, and studies of skeletal remains from this time show that Studies of skeletal. হ্যাঁ, skeleton. skeletal মানে কঙ্কাল। During this time, most people lived in a nomadic life, but where there are really early examples of permanent settlements. They are almost always associated with fishing as a major source of food. Okay, so in the first para, we are having the idea, we got the idea about the early fishing. This is an ancient practice. এটা কবেকার, সে 40,000 years আগের, এবং যে স্কেলিটন, মাছের যে স্কেলিটন মিন্স স্কেলিটন কঙ্কাল, কঙ্কালের এগুলোর স্টাডি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দ্য টাইম শো দ্যাট পিপল রেগুলারলি এট ফ্রেশ ওয়াটার ফিশ। ফ্রেশ ওয়াটার ফিশ মানে যেটা হচ্ছে যে স্বাদু পানির মাছ মানুষ খেত, সবসময় মানুষ ফিশ হান্ট করতো, মাছ শিকার করতো, খেত। এটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি। তো আর্কিওলজিস্ট যারা বিজ্ঞানী আছেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ আছেন, যারা এই যে কঙ্কাল টঙ্কাল নিয়ে স্টাডি করেন, তারা প্রুফ দিয়েছেন সি ফুডস ওয়ার অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর সার্ভাইভাল, বেঁচে থাকার জন্য সি ফুডস অলসো ইম্পর্টেন্ট। During this time, most people lived a nomadic life, but where there are early examples of permanent settlements, they are almost always associated with fishing as a major source of food. মানে বলছেন যে যারা নোম্যাডিক লাইফ লিড করতো তারা কি, তাদের কি মানে সমুদ্রের আশেপাশে, নদীর আশেপাশে বাসা, তাদের মেজর সোর্স অফ ফুডটাই ছিল ফিশ। তারপরে ফিশ, এই যে সি ফুড, সিতে যেগুলো পাওয়া যায় না, শামুক ঝিনুক, সেগুলোও কিন্তু মানুষ খায়। তারপরে শৈবালগুলো, তারপরে হ্যাঁ যারা হচ্ছে যে ইয়েতে বসবাস করে সমুদ্রের আশেপাশে, ওকে। তো এরা হচ্ছে কি যে তাদের লাইফটাই কি, যারা এই যে আমাদের দেশে জেলেদের কি, তারা কিন্তু নদীর উপরেই তাদের জীবন কাটে। আর আমাদের বাংলাদেশ এটা শুরু থেকে তো ছিল কৃষি প্রধান, কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। তো এইগুলো হচ্ছে কি এদের মেজর সোর্স অফ ফুড ছিল কি সি ফুড অ্যান্ড ফিশিংটা তাদের মেইন ইয়ে ছিল। এখন যেটা হয় যে ইন ইউর এক্সাম ইউ হ্যাভ টু রিড দি প্যাসেজ ভেরি ফাস্ট, অ্যান্ড সো ফর দিস পারপাস ইউ হ্যাভ টু গ্রো আ রিডিং হ্যাবিট when you will attend for IELTS exam. Okay, in 20 minutes you have to read a passage and you have to answer, because within 1 hour you have to answer 3 passages, and that passages were too long, very tough, and time কিন্তু 1 ঘন্টার বেশি পাবেনই না, ওর মধ্যেই আনসার খুঁজে বের করে হতে হবে, লিখতেও হবে। ফার্স্ট প্যাসেজ ইজ ইজিয়ার, সেকেন্ডটা একটু টাফ থাকে, থার্ড প্যাসেজটার বেশি টাফেস্ট, অ্যান্ড অনলি 20 minutes ফর 1 প্যাসেজ। একটা প্যাসেজে আবার এরকম অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ থাকবে, এই যে এরকম 6-7টা প্যারাগ্রাফ থাকে। ওকে, দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল। সো এই জন্য কী করতে হবে, আমাদেরকে রিডিং পড়ার অভ্যাস করতে হবে। Okay, you may think that, oh, okay, we are university student, why should I read? Okay, you have, তাছাড়া আপনি দ্রুত পড়তে পারবেন না, দ্রুত পড়ে you have to understand the meaning also. Another tips for the exam, আপনাদের যেটা বলছি যে ওই যে IELTS এর মতো যেগুলো হচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সাম অ্যান্ড ভেরি মাচ ডিম্যান্ডিং অলসো, ডিম্যান্ডিং না, অনেক বেশি ডিম্যান্ডিং। তো সেই এক্সামগুলো খুব টেকনিক অবলম্বন করে লিখতে হয়।
আগে প্রথমে কোশ্চেনটা দেখে নিতে হয়, কোশ্চেন দেখে নিয়ে দেন ইউ উইল গো থ্রু দ্য প্যাসেজ ভেরি ফাস্ট। কোশ্চেনে কী চেয়েছে তারপরে সেই হিসেবে মার্ক করতে হয়, মার্ক করে করে পড়তে হয়। নেক্সট সেকেন্ড প্যারা, আমরা এই দুইটা প্যারা আপাতত পড়ি, ওকে, পড়ে দেন উই উইল ডিসকাস কোয়েশ্চেন। হু ইজ ইন্টারেস্টেড? শাহরিয়ার? ওকে, ইউ স্টার্ট। Evidence exists. Evidence exists that killing fish spears. Spears means borsha. Okay, you can sit here. Okay, or here. With spears was common in ancient times. মানে স্পিয়ার্স দিয়ে তাহলে কত ফাস্ট মারতে হয়, যে ইয়ে করে, হ্যাঁ, পানির মধ্যে একটা মাছ ভেসে যাচ্ছে, মারতে হবে, এবং ওইভাবে তাদের কিন্তু they were trained up. A Greek historian of 2000 years ago account of hunting sword fish harpoons. Harpoon আবার আরেক ধরনের যন্ত্র, you can see on the internet. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওই যে আঞ্চলিক ভাষায় গুলতি টাইপের বলা হয়, হ্যাঁ, আই ডোন্ট নো which word you use. ওখানে একটু এরকম মানে না থাকে, বাঁকানো আর কেটে একদম বের হয়ে আসবে, মানে হারপুন যদি একবার গেথে যায় কোথাও, দেন হ্যাঁ, ওকে, রাইট। We can see the picture, the image of harpoon here. Okay, harpoon, so that you can have idea. Harpoon image. Look at হারপুনের মুখটা এই যে এরকম থাকবে, একবার যদি গেথে যায়, হ্যাঁ, হারপুন ইমেজেস, এই যে ভয়েলিং, আবার এরকম দড়িও দেওয়া থাকবে একটা, যাতে আবার হারিয়ে না যায়, আটকানো থাকবে, এই যে এরকম আবার তীরের মতো না, লুক এট, হ্যাঁ, এই যে এটা হাত দিয়ে মারতে হবে, বড়, হ্যাঁ, এই যে তো এগুলো অবশ্য ওরা ছোটোবেলা থেকেই যারা ইউজ করে, যারা প্র্যাকটিস করে, তারা এগুলোর সাথে যারা ফ্যামিলিয়ার বেশি, তাই না, তারাই পারবে হারপুন। ওকে, সো নেক্সট আমরা আসি, আমাদের পড়ায় আসি। ওকে, গ্রিক হিস্টোরিয়ান of 2000 years ago wrote an account of hunting for swordfish using harpoons. This account is fascinating even today. Fascinating মানে এখনো সবাই খুবই এটাকে পছন্দ করে, মানে খুবই ভাবে দেখে, অ্যাডমায়ার করে। দ্য রোমান পোয়েট অপিয়ান বলেন অফ রোড, মানে এগুলো হিস্ট্রি মানে আলোচনা করছে যে অনেক বছর আগে গ্রিকরা কিভাবে মাছ শিকার করতো, তারপরে রোমান পিপল লিখেছে, মানে এইগুলো ইতিহাসগুলো আসে তো গল্পের মাধ্যমে, তারপরে অতীতের যে ইতিহাসগুলো কোনো কবিতা, কোনো গল্প, কোনো স্টোরি বা কোনো হিস্ট্রি থেকে আসে। তো বলছে যে রোড অফ হাউ ফিশারম্যান স্ট্রাক দ্য সারফেস অফ দ্য সি, মানে উনি লিখেছিলেন যে জেলেরা কিভাবে সাগরে তারা কিভাবে অ্যাটাক করে। তারপরে কি বলেন, এনকারেজিং ফ্রাইটেন্ড, মানে এগুলো আমাদের একটু পড়ার অভ্যাস করতে হবে, হ্যাঁ, ফ্রাইটেন, এই যে TN এর সাথে ED যোগ করে পাস্ট টেন্স, ফ্রাইটেন মানে ভয় পাওয়া, ভীত হওয়া, হ্যাঁ, আমাদের রিডিং করতে কষ্ট কেন, এই যে লটস অফ আননোন ওয়ার্ডস, এই যে ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা বেশি বেশি করে পড়ি না, এই জন্যই কিন্তু আপনাদের ভোকাবুলারি টেস্টটা দেয়া। ওকে, একটু লাউডার প্লিজ, একটু লাউড পড়েন, কে একটু বলতে পারে, তুইও পড়েন দেখি। The Roman poet Oppian wrote of how fishermen struck the surface of the sea, encouraging frightened fish to jump straight from the sea into nets. Such was the importance of fishing to this
ancient civilizations. civilizations that their river and sea gods were always Huh? Where are you? Important fishing of these. এই যে দিস দ্যাট আছে না, একটু খেয়াল করেন, এই যে দিসের প্লুরাল হচ্ছে দিস, হ্যাঁ, আর এই যে দ্যাট মানে কি ওইটা, ওইগুলো, দ্যাটের প্লুরাল হচ্ছে দোজ। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, মানে এগুলো হচ্ছে ভেরি বেসিক ওয়ার্ডস, হি, শি, মি, মাই, আই, আওয়ার, হ্যাঁ। তো এরকম দিস, আর একটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে দিস, দা উচ্চারণ হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে স্টাডি করতে হবে। তো আর একটা আছে দেখেন এখানে থ উচ্চারণ, যে থিসিস, থিসিসে আবার টিএইচ কখনো দ উচ্চারণ, টিএইচ কখনো থ উচ্চারণ, তাই না? এক সিএইচ, সিএইচ এর কত উচ্চারণ দেখেন, এই যে সিএইচ কখনো চেয়ার, কখনো হ্যাঁ, কখনো স উচ্চারণ সিএইচ, হ্যাঁ, শ্যাম্পেইন সিএইচ, হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই। তারপরে সিএইচ, হ্যাঁ, যে শ্যান্ডেলিয়ার। তো এই সিএইচ এর কত রকম উচ্চারণ, চ উচ্চারণ তো হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন, চেয়ার, তাই না, চকোলেট। তো এটা হলো, আবার ক হয়, ক ক্যাজম, কেওস, 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 এই যে বলে না কেওস, এই যে সিএ কেওস, ক উচ্চারণ হচ্ছে, হ্যাঁ। তো এই জন্য একটু স্টাডি করতে হবে, রিড করতে হবে। ওকে, আমরা একটু দ্রুত যাই। These ancient civilizations that the river and sea gods were always depicted, হ্যাঁ, carrying a three-pronged fishing spear. ফিশিং স্পেয়ার মানে As early as the 2nd century, fishermen were using the fly fishing method, where artificial bait in bright colors attracted the fish to bite and made them easy captives. ওকে, মানে এগুলো হচ্ছে কি যে এনশিয়েন্ট আমলের রোমানরা, গ্রিকরা, হাউ দে ফিশ, তারা কিভাবে মাছ ধরতো, এইসবের আর কি বর্ণনা দিয়েছে। তো এই ধরেন দুইটা প্যাসেজ আমরা নেক্সট ডে উই উইল স্টাডি দ্য রেস্ট অফ দ্য প্যারাগ্রাফস। আজকে তো আর শেষ হচ্ছে না এটা। তো এই থেকে আমরা ধরেন একটা যদি শর্ট কোশ্চেন এরকম হয় যে হাউ দ্য রোমান্স বা হাউ ক্যান উই নো অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি অফ ফিশিং, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আমরা 2-3 লাইন সুন্দর লিখতে পারবো, হ্যাঁ। বা হোয়াট আইডিয়া, আপনি কি আইডিয়া পাচ্ছেন, হোয়াট আইডিয়া হ্যাভ ইউ গট অ্যাবাউট ফিশিং ইন এনশিয়েন্ট টাইমস ফ্রম দিস প্যাসেজ, হ্যাঁ। ধরেন এরকম একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিলাম যে হোয়াট আইডিয়া হ্যাভ ইউ, আপনি কি আইডিয়া পেলেন, হ্যাভ ইউ গট ফ্রম, what idea have you got from what idea have you got about fishing in ancient times? Got about, apnara, okay, write down the question please. About the fishing practices, about the fishing practices in ancient times, from this passage, from the above passage. এভাবে আমরা শুরুতে দিতে পারি যে from the above passage, what idea have you got about the fishing practices in ancient times? যে অতীতকালের যে ফিশিং প্র্যাকটিসগুলো ছিল, এই যে স্পিয়ার্স দিয়ে, হারপুন দিয়ে ফিশ করা, মাছ ধরার, তো এই প্র্যাকটিসগুলো কি আমরা 2-3 লাইনে লিখে ফেলব। From the above passage, what idea have you got about the fishing practices in ancient times? Okay, next day we will read the rest of the passage. Okay.